नमस्कार, CNN 24 के साप्ताहिक समाचार में मैं रवि शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं साप्ताहिक सुर्खियां। जल जीवन मिशन, निर्धारित समय में काम पूरा नहीं करने वाले ठेकेदार होंगे ब्लैक लिस्टेड। मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन में निर्धारित कार्य को पूरा करने में विफल रहने वाले ठेकेदारों को प्रत्येक विभाग के लिए काली सूची में डाल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने यह घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जल जीवन मिशन कार्य समीक्षा पर ठेकेदारों और तीसरे पक्ष की निगरानी एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ शनिवार को गुवाहाटी में प्रागज्योति ITA सांस्कृतिक रंगमंच में आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लिया। जल जीवन मिशन परियोजना अच्छी तरह से शुरू हो गई है। असम में भी राज्य सरकार इस परियोजना के सफल बनाने की जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रही है। जल जीवन मिशन परियोजना को 31 मार्च 2024 को पूरा करने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिसंबर 2023 के भीतर इस परियोजना को पूरा करने के लिए एक योजना बनाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 दिनों के भीतर ठेकेदारों को कार्य के निष्पादन की पुष्टि करनी होगी, नहीं तो संबंधित अधिकारी को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए स्वयं को योजना से तैयार करके जोड़ने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने ठेकेदारों को समय पर काम पूरा करने और गुणवत्तापूर्ण काम सुनिश्चित करने को कहा। ইঞ্জিনিয়াৰ যিসকল আছে মই আগতে কৈছো হাৰাশাস্তি নকৰিব, এখন কোনো গেলামালৰ দোকান নহয়, গতিকে গেলামাল দোকান টাইপ নকৰিব, পিছত বিপদত পৰিব। মই এইটো কথা কৈ থৈ দিছো। একদম ভাল কৰি কন্ট্ৰাক্টৰ সকলেও কমফৰ্ট পাব লাগে। হাত চাপৰি বজোৱা আমি নেকি, তাৰমানে গেলামালৰ দোকান হৈছে। ঠিক আছে জয়ন্ত বা ইঞ্জিনিয়াৰ কেইজনকো কওঁ, পিছত এতিয়া মই যোৱাৰ পিছত এইখন নহ'ব। কিন্তু এই যে হাত চাপৰি বজাইছে, কোনে বজাইছে নাজানে, চবেই বজাই দিছে, কাকো ধৰিব নোৱাৰে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে এইটোৱে প্ৰমাণ কি কৰিছে যে ইঞ্জিনিয়াৰ সকলেও ক'ৰবাত পাক এটা লগাই থৈছে। ইট হেজ বিন প্ৰুভ টুডে। পাকটো খুলি দিয়ক, মই আজিয়ে কৈ থৈ দিছোঁ, পিছত বিপদত পৰিব। নহ'লে মই 23 তাৰিখে ময়ো ধৰিম 23ত যে কোন ইঞ্জিনিয়াৰ কাৰণে নহ'ল। তেতিয়া চবেই সঁচা কথাবোৰ ক'ব, তেতিয়া বিপদত পৰিব। ইঞ্জিনিয়াৰ ADC যোনে য'ত পাক লগাই থৈ দিছে চব পাক খুলি দিয়ক, আজিয়ে মই কৈ থৈ দিছোঁ। আমাৰ থাৰ্ড পাৰ্টি এজেঞ্চি যিবিলাকো আছে তেওঁলোককো মই কৈছোঁ যে ঘৰত বহি বহি চাৰ্টিফিকেট দিয়া এইবিলাক কাম নকৰিব, কাৰণ আমাৰ অসমত সেইবিলাক দিন আৰু এতিয়া পাৰ হৈ গ'ল। যদি থাৰ্ড পাৰ্টি সঁচাই গাঁৱত যাবগৈ, চাবগৈ, क्वालिटी ऊपर रिपोर्ट দিব, एंड आपको अगर मन है गुवाहाटी में बैठ के काम करने का तो बाद में फंसेगा। मैं इतना ही बोल के रखा हूँ। 9 तारिखे मीटिंग पातिबी, परफॉर्मेंस गारंटी पकेटत লৈ থকা মানুহখিনি মই সময় দি দিছো। 9 তাৰিখে হয় তেওঁলোকে 9ৰ আগতে এৰি দিব, আৰু নহলে মোৰ মিটিংৰ দিনাখনে গটাই দিব। হয় কাম গটাই দিব, নহলে পাৰফৰমেন্স গ্যাৰান্টি দিব। তাৰ পিছত এই মাহৰ লাষ্টত মাতিবি যে 3 মাহ কাম হাতত লোৱাৰ পিছতো who are still performing 10% below. So like that we have to call one by one and we have to get the work finished. ঠিক আছে, আৰু আপোনালোকৰ অসুবিধাবিলাকো ক'ব। सिलचर बंग भवन में साउथ असम फिल्म फेस्टिवल 2023 शुरू हुआ। टॉलीवुड अभिनेता रुद्रनील घोष, पूर्व कुलपति डॉक्टर तपोधीर भट्टाचार्य, शर्मिष्ठा देव, निर्देशक हीरक पाल और अन्य आमंत्रित अतिथियों ने सिलचर बंग भवन में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के साथ कई फीचर फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। टॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता अबीर चटर्जी, स्वास्तिका मुखर्जी, अंकिता चक्रवर्ती और कई अन्य सितारों ने इस फिल्म समारोह में भाग लिया। অনেক অনেক ধন্যবাদ ঈশা সাহাকে। স্যারের জন্য একটা জোরদার হাততালি হবে সবাই মিলে। জোরে হাততালি হয়ে যাক। অঙ্কিতা চক্রবর্তীকে শাল পরিয়ে
আজ আমাদের ওপেনিং ইনঅগারেশন হয়ে গেল সাউথ আসাম ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের। আজ নানা কালচারাল অনুষ্ঠান রয়েছিল, ছিল র্যাম্প শো, ছিল প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে আমাদের যারা গেস্টরা এসেছেন কলকাতা থেকে, আবির চট্টোপাধ্যায়, ঈশা সাহা, রুদ্রনীল ঘোষ, অঙ্কিতা, ইন্দ্রনীল সহ শিলচরের তপদী ভট্টাচার্য, তমাল বণিকের সবার হাত দিয়ে আমাদের সাউথ আসাম ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ওপেনিং হয়। এবং আজ একটু পরে মানে বিকেল থেকে আজকে আমাদের সিনেমা স্ক্রিনিং শুরু হবে। মহানন্দা দেখানো হচ্ছে, মায়া কুমারী স্ক্রিন 2 তে, কাদম্বরী, আজও কথামৃত এসব শুরু হবে। সো সবাইকে বলছি যে আপনারা আসুন, ছবি দেখুন, আমাদের সাথে থাকুন, আমাদের পাশে থাকুন। আগামীকাল সকাল 12টা থেকে আমাদের বিভিন্ন ছবি রয়েছে। মায়া কুমারী দেখানো হবে, তারপর মায়া কুমারীর পর আছে অল্প হলেও সত্যি, দেন শ্রীলেখা মিত্র এবং ছাদ, অনেক ছবি রয়েছে। স্ক্রিন 2 তে সর্বভূতি শো দেখানো হবে কাল। উপসর্গ একটি অ্যাসামিজ মুভি দেখানো হবে। তো যারা আছেন আপনারা প্লিজ আসুন, আমাদের পাশে থাকুন। এবং কাল আমাদের সন্ধ্যের পরে আমাদের অ্যাওয়ার্ড শো রয়েছে, যেখানে আমাদের শিলচরের বিভিন্ন অনুষ্ঠান হবে। তাছাড়া আমাদের থাকছে এই ফেস্টিভ্যালে যারা যে সিনেমা পার্টিসিপেট করেছে তাদের মধ্যে অ্যাওয়ার্ড ডিস্ট্রিবিউশন। থ্যাংক ইউ। প্রোগ্রামটা অ্যাকচুয়ালি আমরা আমাদের লাস্ট মুভি যেটা ছিল আড্ডামা প্রোডাকশনের কাদম্বরী আজও, ওই মুভিটার অ্যাকচুয়ালি নমিনেশন পেয়েছিল ফিল্ম ফেয়ারের জন্য তেলেঙ্গানা। ওই সময় গিয়েছিল আমাদের ডাইরেক্টর শর্মিষ্ঠা দেব। তো ওখান থেকেই ও এখানে আর কি আমাদের বাংলার এত সুদূর দূরে তেলেঙ্গানা, ওখানেও বাংলা সম্বন্ধে তো চর্চা চলছে, বা ওখানে একটা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হয় বাঙালিদের নিয়ে বা বাংলা মুভিদের নিয়ে। তার জন্য ওই অনুপ্রেরণার জন্য আমরা এখানে আর কি চেষ্টা করছি বা এখানে এখন প্রোগ্রামটা চালাচ্ছি সাউথ আসাম ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। ঠিক আছে, ওটার জন্য এখানে ওটার থেকে আমরা অনুপ্রেরণা পেয়েছি। আজকে আমি সবাইকে ইচ্ছা সকল সদস্যকে আমি খুব ধন্যবাদ জানাই এই প্রোগ্রামটা এখানে করানোর জন্য। আগামীতে আমরা আরো ভালো এবং বড়ভাবে করার চেষ্টা করব। ধন্যবাদ। सफीउल की हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों सहित शनिवार को सिलचर कलाइन राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने सबको सड़क पर रखकर विरोध जताया। हालांकि नाकाबंदी स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात था, लेकिन प्रदर्शनकारी पुलिस से एक भी शब्द कहना नहीं चाहते थे। उनके अनुसार शुक्रवार को जिस वाहन से बाइक की टक्कर हुई वह मंत्री परिमल शुक्ल वैद्य के काफिले का वाहन था। स्थानीय लोगों और परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि न तो मंत्री परिमल शुक्ल वैद्य और न ही सरकार ने मृतक सफीउल इस्लाम के परिवार से संपर्क किया। लोगों ने मंत्री परिमल शुक्ल वैद्य मुर्दाबाद, असम सरकार हाय हाय का नारा लगाया। असम सरकार শফিউলের ন্যায় বিচার আমরা চাই। আৰক্ষীক সহযোগিতা কৰি আহি আছে। তো এইটো আপোনালোকে আমাক সহযোগিতা কৰক, আৰু মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ যে আপোনালোকে নিজৰ পদ্ধতি যিখিনি আছে কামখিনি কৰিব লাগে। আৰু এই মতত হয় মই বুজি পাইছোঁ। এখেতৰ পাবলিক কোনোদিন ছাড়বে না, পাবলিক ছাড়বে না। এই ছেলেটা আজকে সবাই মহাশয় পরিমল শুক্লবৈদ্য মন্ত্রীর গাড়ি করিয়া সবে জানে, তাই না একবার তা ফোন করিয়া সহানুভূতিটা এখন পর্যন্ত টিল নাও এখন পর্যন্ত তাই না একবার ফোনেও তো তাই মানে জিগাইছে না। আর আজকে আমরা এই আজকে রোড ব্লক দিলাম যে এটার আমরা প্রপার জাস্টিস চাই। এবং মন্ত্রী মহোদয় কেন আমাদের উপরে এত একটা বাচ্চা 2 মাস হয়েছে তার বিয়া করিয়া বউ সারিয়া তাই মারা গেল। আপনার দাবি কি? দাবি মন্ত্রী দুঃখে যে আমরা সঙ্গে ফোনও করতেছে না, এই যে ব্যাপারটা নিয়ে তাই একটুকু দুঃখ জতাইতেছে না। এটা তার কোন দুঃখ? এটা আমরা এখানে আইয়া কইতে লাগবো। তাই যদি দুঃখ থাকিয়া থাকে আমরা এটা আমরা এখানে আইয়া কইতে লাগবো। তাই যদি দুঃখ থাকিয়া থাকে আমরা এটা ঠিক আছে। আমরা लखीपुर के मंथंग मार को असम गौरव पुरस्कार मिला। उन्हें राज्य सरकार का सर्वोच्च सम्मान मिला है। मेथोंग मार लिमिटेड पुंजी गांव में मार एग्रो ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी के मालिक हैं, साथ ही कृषक और अनानास उत्पादक और निर्यातक भी हैं। विशेष रूप से उन्होंने 2021-22 में असम को 16,875 मीट्रिक टन और मिजोरम और त्रिपुरा को 20,625 मीट्रिक टन अनानास सप्लाई किया था। उन्होंने अनानास की बिक्री पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसके लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया। राज्यपाल ने कल गुवाहाटी में मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा की उपस्थिति में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया।
लखीपुर विधायक कौशिक राय ने अलग अलग 5 सड़कों का शिलान्यास किया। सड़क संरचना के विकास को वर्तमान सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। विधायक कौशिक राय ने शनिवार को लखीपुर विधानसभा क्षेत्र में 5 अलग अलग सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास करते हुए यह टिप्पणी की। बिलाईपुर थाना अंतर्गत लाल पानी निवासी सफरउद्दीन लश्कर, अनवर हुसैन बरभुइया नाम के 2 युवकों ने दोपहर बाद बिलाईपुर बाजार से एक हिंदू नाबालिग लड़की को अगवा करने का प्रयास किया। गुरुवार की शाम करीब 4 बजे बिलाईपुर बाजार से 2 आरोपियों ने MZ05A8285 नंबर की कार से बिलाईपुर गांव निवासी एक हिंदू नाबालिग लड़की को उठाकर भागने का प्रयास किया। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों को लगते ही उन्होंने नक्शा टीला इलाके में कार को जब्त कर लिया और ठीक से धुनाई करने के बाद दोनों युवकों को पुलिस को सौंप दिया। লাভ জিহাদ বারংবার হচ্ছে লাভ জিহাদ জিহাদ অর্থাৎ সন্ত্রাস দেখতে পাবেন বিগত কয়েক বছর থেকে সেই লাভ জিহাদ চলছে আর তার বিরুদ্ধে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সর্বদাই প্রতিবাদ করেছে। আজকে দেখতে পাবেন এই যে জিহাদে যারা জড়িত আছে 2 জন ওদেরকে যদি খুঁজে বের করা যায় তাহলে কোনো না কোনো সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সাথে ওরা জড়িত আছে। দেখতে পাবেন আপনারা তদন্ত করলে সব সম্মুখে বেরিয়ে আসবে। ওই 2 ব্যক্তি হচ্ছে মতিউর রহমানের কুলাঙ্গার পুত্র সফরউদ্দিন লস্কর, তৎসঙ্গে রফিক উদ্দিনের কুলাঙ্গার পুত্র আনোয়ার হোসেন লস্কর, লালপানি নিবাসী, বিলাইপুর থানার অন্তর্গত লালপানি নিবাসী আমাদের হিন্দু নাবালিকা একটা মেয়ে বিলাইপুর নিবাসী, ওকে বিলাইপুর বাজার থেকে অপহরণ করার চেষ্টা করেছে। আমি ধন্যবাদ দেই এই দুয়ারবন থানার ইনচার্জ মহাশয়কে, সমস্ত পুলিশকে ধন্যবাদ দেই, কারণ ওদের যে উদ্দেশ্য ছিল সেই উদ্দেশ্যটা ব্যর্থ হয়েছে। নকশা টিলা দুয়ারবন্দের নকশা টিলায় এই 2 কুলাঙ্গার সফরউদ্দিন লস্কর এবং আনোয়ার হোসেন লস্করকে আটক করেছে। আমরা ডাইরেক্টলি হুঙ্কার দিতে চাই বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তরফ থেকে, ডাইরেক্টলি হুঙ্কার দিতে চাই এই লাভ জিহাদ বন্ধ হতে হবে। যদি বন্ধ না হয় আগামী দিনে ভয়ঙ্কর আন্দোলন হবে, ভয়ঙ্কর। আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয় বলেছেন যারা ভিন্ন ধর্মের লোক লাভ জিহাদ করে আমাদের মেয়েকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করবে তাদের ফাঁসি অবশ্যই হবে। আমার বিশ্বাস প্রশাসন খুব ভালো পদক্ষেপ নেবে এবং ওদেরকে শাস্তি প্রদান করবে। আমরা আজকে দুয়ারবন প্রখণ্ড থেকে বলছি, আজকে সেটা দুয়ারবন প্রখণ্ডের কথা নয়, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সমগ্র ভারতবর্ষের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তরফ থেকে হুঙ্কার দিচ্ছি, এই সব জিহাদিদেরকে হুঙ্কার দিচ্ছি অতি সত্বর বন্ধ করতে হবে, না হলে বৃহত্তর আন্দোলন হবে আর তার প্রতিরোধ হবে। অনেক শাস্ত্রের কথা বলেছি, আর শাস্ত্রে নয়, মা বোনদের সুরক্ষার্থে যদি প্রয়োজনে শস্ত্র উঠাতে হয় আমার পূর্বপুরুষরা উঠিয়েছে, আমরা ভুলি সেই কথাটা। তাই সাবধান, বাধ্য করাবেন না আমাদেরকে। তাই হুঙ্কার জানিয়ে পুনরায় বলছি সেই জিহাদিদেরকে ছেড়ে দিন সেইগুলো, কারণ প্রত্যেক হিন্দুদের রক্ষার্থে বজরং দল আছে, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আছে এবং থাকবে। আমি সবশেষে পুনরায় দুয়ারবন থানাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওদের যাতে কঠোর শাস্তি হয় সেই দাবি আমরা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তরফ থেকে জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। জয় ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। ধন্যবাদ সবাইকে। राहुल गांधी का सांसद पद खारिज, लोकसभा सचिवालय ने किया फैसला। गुवाहाटी में एकजुटता मार्च, विधायक दल की बैठक। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का सांसद पद खारिज कर दिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को राहुल गांधी के सांसद सदस्यता को बर्खास्त करने की सिफारिश की थी। गुरुवार सूरत की एक अदालत ने मोदी के उपनाम से संबंधित मानहानि मामले में दोषी पाए जाने के बाद से ही राहुल गांधी पर तलवार लटक रही थी।
कांग्रेस यह आशंका भी व्यक्त कर रही थी कि राहुल को संसद से दूर रखने का भाजपा न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। वह आशंका सच हो गई। दरअसल लोकसभा सचिवालय ने नियमों का पालन किया है। भारतीय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8/3 के अनुसार यदि किसी सांसद को किसी अपराध के लिए 2 साल या उससे अधिक की कैद की सजा सुनाई जाती है तो उसका पद समाप्त किया जा सकता है। इतना ही नहीं, वह व्यक्ति अगले 8 साल तक लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि इस फैसले को उच्च न्यायालय द्वारा पलटा नहीं जाता है तो राहुल गांधी 2024 में लोकसभा चुनाव की दौड़ से बाहर हो सकते हैं और यह राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। सिलचर में 15 करोड़ रुपए की याबा टेबलेट जब्त। लग्जरी कार के साथ एक गिरफ्तार। नशीले सामान के खिलाफ कछार पुलिस का अभियान गुरुवार सुबह भी जारी रहा। पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ एक गुप्त अभियान में सिलचर शहर से एक लग्जरी कार नंबर MZ01U 7350 के साथ 1.5 लाख याबा टेबलेट जब्त किया। इसके साथ ही मिजोरम के आइजोल निवासी को गिरफ्तार किया गया है। लालचोम लियान उम्र 33 वर्ष नाम के एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। वाहन के गुप्त कक्ष में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ छुपाकर रखा गया था। तस्कर म्यांमार से भारी मात्रा में याबा की गोलियां मिजोरम के चंपई जिले और कछार जिले के रास्ते विदेशों में आपूर्ति करने की योजना बना रहे थे। पुलिस अधीक्षक नोमल महतो ने घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि बरामद गोलियों की बाजार में कीमत 15 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस अधीक्षक महतो ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार लालचोंग लियान को पहले भी विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किया जा चुका है और तस्करी के गिरोह में शामिल बाकी लोगों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 1.5 लाख याबा टेबलेट आमी धरिबले सक्षम হৈছো और तार लगते एजन मुख्य सरबराहकारी तेও আগতো এৰেষ্ট হৈছে। তেও মিজোৰামৰ ব্যক্তি আইজলৰ তেখেতক আমি এৰেষ্ট কৰিছো আৰু এই সংক্ৰান্তে যাৱতীয় ব্যৱস্থা ল'ব আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি সাজু হৈছো। যিজন ব্যক্তিক আমি এৰেষ্ট কৰিছো তেওঁৰ নাম হ'ল লালচান ৱালনা 33 ইয়াৰ্স আইজল মিজোৰাম আৰু তেওঁৰ লগতে এখন আমি নতুন গাড়ী ডাস্টাৰ কাৰ গাড়ীখনৰ নাম্বাৰ হৈছে MZ01U 7350 এটো মিজোৰাম ৰেজিষ্ট্ৰেচন গাড়ী। এই গাড়ীখনৰ এটা সিক্ৰেট চেম্বাৰ যেটো স্পেয়াৰ হুইল থাকে তাৰ লগত সংলগ্ন কৰি তেওঁলোক এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ইয়াবা টেবলেট তেওঁলোকে সৰবৰাহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু তাত লুকাই তেওঁলোকে ইয়াক লৈ আহিছিল আৰু কিছু তেওঁলোকৰ যি ক্ৰেতা আছে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি এই সমূহ বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল আৰু এই খবৰটো পোৱাৰ লগে লগে ইয়াত আমি এটা বিশেষ অভিযান আৰম্ভ কৰো আৰু সেই অভিযান কালত আমি এই গাড়ীখন আৰু 1.5 লাখ ইয়াবা টেবলেটস আৰু তাৰ লগতে এই ব্যক্তিজনক আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছো। এটা ইয়াৰ লগত সম্পৰ্ক থকা যি লোক আছে আমি তেওঁলোকক অনুসন্ধান কৰি আছো আৰু আমি অনুমান কৰিছো যে এই যিখিনি সামগ্ৰী আছে নিচাযুক্ত সামগ্ৰী আছে এই সামগ্ৰীখিনি চম্পাই ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা মিজোৰামৰ অন্য প্ৰদেশৰ মাজেদি সৰবৰাহ হৈছিল আৰু অসমলৈ শিলচৰ টাউনত ৰাখি ইয়াৰ পৰা বেলেগ ৰাজ্যলৈ লৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা আছিল। গতিকে আমি তেওঁলোকক ধৰিবলৈ সক্ষম হলো আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু 2-এজন ব্যক্তি সম্পৰ্কিত হৈ আছে ওচৰে পাজৰে জিলাৰ তেওঁলোকক আমি ধৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে অভিযান চলাই আছো। এই গোটেই যিখিনি সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰীখিনি আজিৰ সময়ত ইয়াৰ বজাৰ মূল্য হ'ল 15 কোটি টকা। ইয়াৰ লগত সম্পৰ্ক থকা আৰু যিখন গাড়ী আমি সিজ কৰিছো সেইখিনি তালাচী অভিযান এতিয়াও আমাৰ অব্যাহত আছে আৰু তাত আমি যদি কিবা বিশেষ তথ্য লাভ কৰো আমি সময়ত আপোনালোকক জনাম।
बर्मी सुपारी और कोयला के अवैध कारोबार से जुड़े मास्टरमाइंड से लेकर सरगना तक एक एक करके पकड़े जा रहे हैं। दिन व दिन असम पुलिस की चौकसी बढ़ती जा रही है। 20 मार्च को कछार पुलिस ने लगभग 20 टन बर्मी सुपारी जब्त की, जो एक पेट्रोल टैंकर के गुप्त 4 चेंबर में भरा हुआ था। जांच करने के बाद कछार पुलिस ने आज बर्मा के अवैध सुपारी व्यवसाय के सरगना में से एक को गिरफ्तार किया, जिसने पुष्पा मूवी के स्टाइल में वस्तुओं की तस्करी करने की कोशिश की थी। गिरफ्तार सरगना का नाम राजन लश्कर है, जो सिलचर तोपखाना का निवासी है। एसपी नोमल महतो ने कहा कि इस राजन लश्कर को पकड़ना एक सफल कार्रवाई है, क्योंकि यह सरगना जो राज्य में सरकार द्वारा प्रतिबंधित चीजों का व्यापार करने के लिए अलग अलग तरीके की कोशिश कर रहा था। एसपी महतो ने यह भी उल्लेख किया कि इस सिंडिकेट से जुड़े और भी लोगों का पता लगाने के लिए पूछताछ और जांच जारी रखेंगे। আপোনালোকে জানে যে যি ইলিগেল বাৰ্মি সুপাৰী যি সৰবৰাহ আছে, সেই সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে আমি কাছাৰ আৰক্ষী সদায় সৰব হৈ আছো আৰু কোনো ধৰণৰ ইলিগেল ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন ইয়াত আমি টলাৰেট হ'বলৈ দিয়া নাই। গতিকে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যিটো অভিযান আছে আমাৰ অব্যাহত আছে, চলি আছে। আৰু 2-3 দিনৰ আগতে আপোনালোকে গম পাইছে যে আমি এখন টেংকাৰত বঙাইগাঁৱৰ এটা ফেক নাম্বাৰ লৈ টেংকাৰত বাৰ্মি সুপাৰী সৰবৰাহৰ এটা চেষ্টা কৰিছিল। বৃহৎ পৰিমাণৰ বাৰ্মি সুপাৰী ট্ৰান্সপৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল। গতিকে আমি ধৰা পেলালো, মানুহ এৰেষ্ট কৰিলো। আৰু সেই যি বাৰ্মি সুপাৰীৰ যিটো সৰবৰাহ আছিলে, তাৰ লগত মূল ব্যক্তি যি জড়িত হৈ আছিলে, তেওঁৰ নাম ৰাজন লস্কৰ। তেওঁ জড়িত হৈ আছিলে, কিন্তু তেওঁ গম পোৱা নাছিলে যে পুলিচে তেওঁক বিচাৰিছে বুলি। কাৰণ চব ফেক, গাড়ীখনৰ নাম্বাৰো ফেক। গাড়ীখনৰ যিটো নাম্বাৰ আমি পাইছো তো বঙাইগাঁও নাম্বাৰ, সেই মানুহজনকো ভেৰিফাই কৰা হ'ল। আজি মানুহজন আহিছে, সেই মানুহজন গাড়ীখন বঙাইগাঁৱতে আছে। তো তেওঁলোকে এই ফেক নাম্বাৰ লগাই পুলিচৰ চকুত ধূলি মাৰি তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিলে সৰবৰাহ কৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু তেওঁলোকে ধৰা পৰিলে। আমি চেষ্টা কৰিম। ক'ৰ পৰা ধৰিছো? তেওঁ ইয়াৰ পৰাই আমি ধৰিছো, শিলচৰ চিটিৰ পৰাই আমি ধৰিছো। ৰাজন লস্কৰৰ ঘৰ ক'ত আছে? তেওঁৰ ঘৰ ইয়াতে এই মেহেৰপুৰত। তেওঁ আগতে তেওঁৰ যিটো ক্ৰিমিনেল বেকগ্ৰাউণ্ড আমি ষ্টাডি কৰি আছো, আৰু আগতেও তেওঁ যদি এৰেষ্ট হৈছে আমি গম পোৱা নাই। কিন্তু যদি তেওঁ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ লগতো আমি যোগাযোগ কৰিছো, আৰু চুবুৰীয়া আমাৰ জিলাৰ লগতো যোগাযোগ কৰিছে, তাতো তেওঁ ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ডছ আছে নেকি, আৰু যদি আগতো তেওঁ কিবা ৰেকৰ্ড আছে, সেইবিলাক কেছতো তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আইনগত ব্যৱস্থা লোৱা। CNN 24 की साप्ताहिक सुर्खियों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।